Welcome to the new session on tax planning and management. In this session, we will be discussing about the concept of TDS and TCS. Taxes applicable in India can be primarily divided into two types, that is, direct taxes and indirect taxes. Indirect taxes are duties levied on purchase of any type of goods and services, whereas direct taxes are levied on an individual's earnings as well as profit gained from sale or transfer of any asset. It is a percentage of one's income that he or she is liable to repay directly to the government of India. The money is collected by the Income Tax Department of India through any of the following modes, that is TDS, TCS, advance tax, self-assessment tax, tax on regular assessment. ഇന്ത്യയിൽ ബാധകമായ നികുതികളെ പ്രാഥമികമായി ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വാങ്ങലിന് ഈടാക്കുന്ന ചാർജസ് ആണ്. അതേസമയം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനത്തിനും സ്വത്ത് വിൽക്കുന്നതിലൂടെയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിന്മേൽ ഈടാക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ്. ഒരാളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനമാണ് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ നേരിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഇനി പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മോഡുകൾ വഴി ടാക്സ് ശേഖരിക്കുന്നു. അതായത് TDS, TCS, അഡ്വാൻസ് ടാക്സ്, സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ടാക്സ്, ടാക്സ് ഓൺ റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് എന്നിവയിൽ. Let us look into the concept of tax deducted at source, that is TDS. According to the Income Tax Act 1961, every individual or organization is liable to pay taxes if their income is above a certain threshold or limit. TDS is one of the mode or mechanism of collecting income tax under the Income Tax Act 1961. As per this concept, a person called deductor who is liable to make payment of specified nature to any other person, that is deductee, shall deduct tax at source and remit the same into the account of central government. The deductee from whom the income tax has been deducted at source would be entitled to get a credit of the amount so deducted on the basis of Form 26AS or TDS certificate issued by the deductor. That is, a person who is liable to make payment to some other person shall deduct tax immediately, that is at source, and remit the same amount into the account of central government. ആദായ നികുതി നിയമം 1961 അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓർഗനൈസേഷനും അവരുടെ വരുമാനം ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആദായ നികുതി നിയമം 1961 പ്രകാരം ആദായ നികുതി ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് TDS അഥവാ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നികുതി കുറയ്ക്കുകയും അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദായ നികുതി കുറയ്ക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഫോം നമ്പർ 26ASൻ്റെയോ TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച തുകയുടെ ക്രെഡിറ്റ് നേടാൻ അർഹതയുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഡിഡക്റ്റർ, പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ഡിഡക്റ്റിക്ക് ടാക്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ കുറയ്ക്കപ്പെട്ട പേയ്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഡിഡക്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിക്ക് TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു. TDS is an indirect mechanism of collecting tax which combines two concepts of pay as you earn and
collect it as it is being earned. Its value lies in the fact that it provides the government with a continuous flow of funds and at the same time eases the tax burden on the taxpayer. It is managed by CBDT, the Central Board of Direct Taxes, and is a part of Department of Revenue managed by Indian Revenue Service, that is IRS. TDS is applicable to multiple types of payments including salary, commission earned, rent, interest payment by banks, professional or consultant fees. Tax deducted at source is a type of advance tax which Government of India levies on periodic basis. The overall deducted TDS is claimed as tax refund after a taxpayer files the income tax return. നികുതി പിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെക്കാനിസമാണ് TDS. അത് രണ്ട് ആശയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ട്, നേടുന്നതിനനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സർക്കാരിന് തുടർച്ചയായുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഒഴുക്ക് നൽകുകയും, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്സ്, അതേസമയം തന്നെ ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ നികുതി ഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് CBDT, അതായത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ആണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്. TDS ഡിഡക്ഷൻ ബാധകമായ പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് താഴെ പറയുന്നവ. അവയാണ് സാലറി, കമ്മീഷൻ ഏൺഡ്, റെൻറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ ബാങ്ക്സ്, പ്രൊഫഷണൽ ഓർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഫീസ്. ചുരുക്കത്തിൽ TDS എന്ന് പറയുന്നത് സ്രോതസ്സിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു തരം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആണ്. ഇത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പീരിയോഡിക് ബേസിസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു ടാക്സ് പേയർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച TDSനെ ടാക്സ് റീഫണ്ടായി ക്ലെയിം ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us look into TDS objectives or functions. The three basic tasks of any tax administration are to identify potential taxpayers, to assess the appropriate tax on them, and to collect the tax. These three functions have been referred to as 3 E's of tax administration, that is, enumerate, estimate, and enforce. The commonly known term TDS pertains to the last leg of the three functions, that is, collection or enforcement. ഏതൊരു ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ 3 അടിസ്ഥാന ജോലികളാണ്. ഒന്ന്, നികുതിദായകരെ തിരിച്ചറിയുക, അതായത് ടാക്സ് പേയേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. 2, ഉചിതമായ നികുതി വിലയിരുത്തുക. 3, ആ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുക. ഈ 3 ഫംഗ്ഷനുകളെ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ 3 E ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നു. അതായത് എന്യൂമറേറ്റ് കണക്കാക്കുക, എസ്റ്റിമേറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുക, എൻഫോഴ്സ് നടപ്പിലാക്കുക. പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന പദം TDS എന്നത് ഈ 3 ഫംഗ്ഷനുകളുടെ അവസാന ഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നടപ്പാക്കൽ. Objectives of TDS. The first objective is recovery of tax. Income tax is primarily a tax on income, and the person earning income is liable to pay tax by the way of advance tax, self-assessment tax, and tax on regular assessment. In the system of direct levy, the tax department comes into picture almost 1 year after the income has been earned. The objective underlying tax deduction at source is to collect taxes before disbursements are made so as to ensure collection or revenue at the earliest opportunity. TDSൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് റിക്കവറി ഓഫ് ടാക്സ്, അതായത് നികുതി വീണ്ടെടുക്കുക. ആദായ നികുതി പ്രാഥമികമായി വരുമാനത്തിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഒരു നികുതിയാണ്.
കൂടാതെ വരുമാനം നേടുന്ന വ്യക്തിക്ക് മുൻകൂർ നികുതിയായും സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിവ് രീതിയിലും നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ലെവി സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുമാനം നേടി ഏകദേശം 1 വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നികുതി വകുപ്പ് ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. TDSൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നികുതി പിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുമാനവും കളക്ഷനും എത്രയും വേഗം ഉറപ്പാക്കാം. The second objective of TDS is widening of tax information. Another important function of TDS system is to provide information about the taxpayers and help tax administration in widening of the tax information. This objective is achieved by scrutiny of the return statement filed by the person who deduct tax as source and gives an opportunity to the tax department to enquire about the paying status of such persons. അതായത് നികുതി നൽകുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ടാക്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ വൈഡൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് നികുതി കുറയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് അത്തരം വ്യക്തികളുടെ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിപ്പിക്കുവാൻ നികുതി വകുപ്പിന് അവസരം നൽകിയാണ് ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നത്. Other objectives of TDS. The other objectives of TDS are having regular flow of cash, preventing tax evasion and minimizing collection expenses. TDSൻ്റെ മറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സാണ് റെഗുലറായുള്ള പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക്, 2 നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയുക, അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കുക. Next is about tax collected at source, that is TCS. Indian Income Tax Act has the provisions for tax collection at source, that is section 206C. Tax collected at source is the tax payable by the seller which he collects from the buyer at the time of sale. As per the section 206(1) of the Income Tax Act, tax is to be collected on the sale by the seller of the specified goods. Tax collected at source means whenever you sell something, you need to collect the tax from the customers over and above the sales invoice amount. TCS is a form of tax additionally collected on the income of the seller. Example, A sells goods of ₹100 to B. In this case, if TCS is applicable to 10%, A will collect the total amount of 110 from B. ഇന്ത്യൻ ആദായ നികുതി നിയമത്തിൽ നികുതി ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. അതായത് സെക്ഷൻ 206C പ്രകാരം വിൽപ്പന സമയത്ത് വിൽപ്പനക്കാരൻ വാങ്ങുന്നയാളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന നികുതിയാണ് ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന നികുതി, ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ്. ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 206(1) അനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട സാധനങ്ങൾ, അതായത് സ്പെസിഫൈഡ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നയാൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് നികുതി പിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുമ്പോഴെല്ലാം വിൽപ്പന ഇൻവോയ്സിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് മുകളിലും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നികുതി ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് നികുതി ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നർത്ഥം. വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ വരുമാനത്തിന് പുറമെ ശേഖരിക്കുന്ന നികുതിയുടെ ഒരു രൂപമാണ് TCS. ഉദാഹരണത്തിന് എ ബിക്ക് 100 സാധനം വിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ TCS 10% ആണെങ്കിൽ എ ബിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന തുക 110 ആയിരിക്കും. Here you find the list of specified goods with the rate of TCS. The specified goods includes alcoholic liquor, tendu leaves, timber obtained by any other mode other than above, any other forest product, scrap, minerals, license of parking lot,
Sale of motor vehicles valuing exceeding rupees 10 lakhs. These are the goods included under the term specified goods where TCS is applicable. Here you find the basic difference between the TDS and TCS. Kindly make a note of this so that it will help you a lot in your university exams.